दर्शक बंधु आज क्षुद्र वीडियो रे आपण माननकु स्वागत जनाउछि। बंधु माने आपण माने आपणक जीवन रे जेते भी टंका रोजगार करूछंती ताहा केउ बाटरे आसीकी केमिति खर्च हो जाउछि ताहा केवल आपण माननकु जो माने सेई सब परिस्थिति देकी गति करूछंती केवल सेई माननकु ही जणाथिबो। जेते बेले राती रे आपण माने सोई न पारुथिबे टंका काली रो खर्च केउठु आसीबो, पिला मानकर स्कूल फीस केमिति दिया जिवो, घरे माने घर करिकी समस्तंकर प्रायत सबु कथारे पदा को गोड़ बाहर कले टंकार आवश्यकता थाए। तो सेई टंका केउठु आसीबो। तो मास शेष रे आपण माने देखुथिबे कि आपण मानकर बैंक खाली गोटे भी टंका संचय करि पारि नाहंती। ताहा माने एई सबु कोन पई आपण मानक सह हेउची, खाली आपण मानक सह हेउची ना किछि लोक मानक सह हेउची ना एम्ति प्राय लोक मानक सह हेउची। एहार कारण ओ प्रतिकार एई सबु आमे जानि पाछि। एई वीडियो रे आपण माने सबु जानि परिबे। वीडियो को फास्ट टू लास्ट जाए देखंतु कोन कोन प्रतिकार रही छी, माँ लक्ष्मी कोन पई आपणक घरे रही पारु नाहंती, कोन माँ लक्ष्मी को आपण माने रखि पारु नाहंती, एई सबु विषय रे आमे माने आलोचना करिबा। जेमिति कि गोटे कथा, आपणक घर को जदि केही कुणिया आसुचंती आपण जदि तांकू आसन न देबे कि चेयर हो सोफा हो किछि भी न देबे बसिबकू कि पानी गिलासे न जाचिबे, से माने कोन आपणक घरे रहिबाकू भल पाइबे। तो से माने तुरंत पळेबे कि तांकू आपण माने सम्मान देलेनी कि सेति कि भल पाइबा देलेनी, तो से माने तुरंत आपणक घर पळेबे जल्दी। सेही परि माँ लक्ष्मी जेते बेले आपणक घर को आसंती आपण माने तांकू जदि ठीक भाबरे पूजा न करि परिबा कि जेते बेले हम पाखरे पैसाटा आसीबा हम जदि से पैसाटा को ठीक भाबरे संचय न करि परिबा तो सेथि पई आपण मानक घरे टंकार अभाव देखा जाई थाए। तो जानिबा केमिति कोन कले आपणक घरे टंकार अभाव देखा जीवनी। हाँ, एटा माने प्राय लोक माने अल्प परिश्रम करिकी से मानक पाखरे बहुत टंका थाए, से माने कम परिश्रम रे भी बहुत टंका थाए, से माने बहुत खुशी रे तांको जीवन निर्वाह करंती। किंतु एमिति किछि लोक अछंती बहुत परिश्रम करिकी भी से मानक पाखरे टंकार अभाव देखा जाई थाए। एही परि काहेकि हुए सेई विषय रे आमे आज जानिबा, आगकू आलोचना करिबा। काहेकि माँ लक्ष्मी आपण मानक पाखरे रहु नाहंती, आपण माने कोन भूल करूछंती आ केउ उपाय करिबा द्वारा बस दुईटी जिंस, गोटे हेउछि तंभा मुद्रा आ गोटे हेउछि तुलसी पत्र, एई दुईटी जिंसरु आपण माने माँ लक्ष्मी को आपणक घरे रखि परिबे। आपण माने तो जानिथिबे। तो आज आपण माननकु कहिबे कि एक पवित्र स्थान किपरि तयारी करिवे, ताहा एक मुद्रा एक तुलसी पत्र। एतिकी एहा एते सरल नुहे जेतिकी देखा जाउछि, कारण एहा पछरे एक संपूर्ण विज्ञान अछि। आउ जदि आपण प्रकृत रे से विज्ञान को बुझी पारंती तेबे आपणक जीवन रे बहुत बड़ परिवर्तन आसीबो। मु जानिछि आपण कोन भाबुछंती, समस्ते तुलसी एवं मुद्रा विषय रे कथाबार्ता करंती, एथिरे नुआ कोन आपण एहा भाबिबा ठीक? एही प्रश्नटी भाबिबा ठीक? बंधु माने तुलसी गछ केवल गछ नुहे, भगवान विष्णुक सहित सबुठारु घनिष्ठ भावरे जड़ित। प्राचीन पद्म पुराण रे उल्लेख करा जाइछि जे तुलसी हेउछि पृथ्वी माँ लक्ष्मीकर अवतार स्वरूप। भगवान विष्णु निजे घोषणा करिछंती जे जेउठारे तुलसी गछ थाए सेहीठारे मु मध्य वास करे, एवं जेउठारे मु वास करे नाही सेहीठारे लक्ष्मी मध्य वास करंती नाही। एई गुड़िक मोर कथा नुहे, एही संबंध गुड़िक हेउछि पद्म पुराण जड़ित। जत्र तुलसी विराजते तत्र लक्ष्मी सदा बसते। जेउठारे तुलसी उपस्थित सेहीठारे लक्ष्मी अनंत काल वास करंती। तेणु तुलसी हेउछंती माँ लक्ष्मीकर अवतार। एबे आसंतु जानिबा मुद्रा विषय रे ध्यान देबा। मुद्रा केवल एक धातु खंड नुहे, एहा आर्थिक शक्तिर प्रतीक। हजार हजार वर्ष धरी मनुष्य मुद्रा को धारण धनर माध्यम भावरे व्यवहार करि आसुछंती, एवं जेतेबेले एक वस्तु को वर्ष धरी समाहार मध्यरे एक उद्देश्य पाई नियोजित करा जाए सेतेबेले सही निर्दिष्ट शक्ति स्थायी भावरे ताहा भितरे परिपूर्ण होई जाय थाए।
ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ମନରେ ଅନେକ ଚିନ୍ତା ଆସୁଥିବ। ଏହା ଶକ୍ତିର ଶକ୍ତି। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଯଦି ମୁଦ୍ରାଟି ତମ୍ବାରେ ତିଆରି ହୁଏ ଏହା ଶକ୍ତି ଆହୁରି ବୃଦ୍ଧି ପାଏ। କାରଣ ହିନ୍ଦୁ ପରମ୍ପରା ମଧ୍ୟରେ ତମ୍ବାକୁ ସମସ୍ତ ପବିତ୍ର ଧାତୁ ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ ବୋଲି ପୂଜା କରାଯାଇଥାଏ। ତମ୍ବା କଳସ ମଧ୍ୟରେ ରଖାଯାଇଥାଏ ଏବଂ ନଦୀରେ ତମ୍ବା ମୁଦ୍ରା ପକାଇବା ପରମ୍ପରା ହଜାର ହଜାର ବର୍ଷ ପୁରୁଣା। ତମ୍ବା ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ଶକ୍ତି ପାଇଁ ଏକ ବାହ୍ୟ। ବୈଦିକ ଜ୍ୟୋତିଷ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ରାଜା ଭାବରେ ବିବେଚନା କରାଯାଇଥାଏ। ଅନ୍ୟ ଶବ୍ଦରେ ତମ୍ବା ହେଉଛି ରାଜସିକ ଶକ୍ତି। ତେବେ ଗୋଟିଏ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ତୁଳସୀ ଗଛ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି, ତେବେ ଅନ୍ୟ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ତମ୍ବା ମୁଦ୍ରା ଧନ ଶକ୍ତିର ପ୍ରତୀକ। ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଏକ ତୁଳସୀ ପତ୍ର ଉପରେ ଏକ ମୁଦ୍ରା ଧନ ଶକ୍ତିର ପ୍ରତୀକ ରଖନ୍ତି ସେତେବେଳେ ଆପଣ ଏକ ଶକ୍ତି ସର୍କିଟ ସୃଷ୍ଟି କରନ୍ତି। ସେତେବେଳେ ଧନ ପ୍ରାପ୍ତ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ। ତଥାପି ଏହା ଏପରି କିଛି ଆପଣ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଶୁଣୁଥିବେ। ଏହି ଉପାୟ ସେତେବେଳେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥାଏ ତିନୋଟି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଉପାଦାନ ସମାନ ହୋଇଥାଏ। ସଠିକ୍ ଦିନ, ସଠିକ୍ ମନ୍ତ୍ର, ସଠିକ୍ ସ୍ଥାନ। ଏହି ଉପାଦାନ ମଧ୍ୟରୁ ଯଦି ଗୋଟିଏ ଭୁଲ ଥାଏ ଏହି ଉପାୟ ଅସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରହିଥାଏ। ଏହି କାରଣରୁ ପ୍ରାୟତଃ ଲୋକମାନେ ଅଭିଯୋଗ କରନ୍ତି ଆମେ ଅନେକ ପୂଜା ପାଠ କରୁଛୁ କିନ୍ତୁ କିଛି ଘଟିଲା ନାହିଁ। ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଜି ଯାହା ମୁଁ କହୁଛି ଯଦି ସଠିକ୍ ବିଧି ବିଧାନ ସହ କରନ୍ତି ତେବେ ଧନର ବର୍ଷା ହେବ। ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର କୃପା ସଦାସର୍ବଦା ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ରହିଥିବ। ତେବେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏକ ତମ୍ବା ମୁଦ୍ରା ଆବଶ୍ୟକ ହେବ। ଯଦି ପୁରୁଣା ତମ୍ବା ମୁଦ୍ରା ଅଛି, ହୁଏତ ଆପଣଙ୍କ ଜେଜେବାପା ଅମଳର ପୁରୁଣା ମୁଦ୍ରା ଅଛି, ତାହା ହିଁ ସର୍ବୋତ୍ତମ ହେବ। ଯଦି ବି ଆପଣଙ୍କ ପୁରୁଣା ମୁଦ୍ରା ପାଉନାହାନ୍ତି ତେବେ କୌଣସି ମୁଦ୍ରା ନେଇପାରିବେ। ମୁଦ୍ରା କିମ୍ବା 10 ଟଙ୍କିଆ ମୁଦ୍ରା ନେଇପାରିବେ। ପ୍ରତିକାର କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଏକ ଛୋଟ ପାତ୍ରରେ ପାଣି ରଖନ୍ତୁ। ମୁଦ୍ରାକୁ ପାଣି ଭିତରେ ରଖନ୍ତୁ। ଏକ ଚୁଟକି ହଳଦୀ ପାଣିରେ ମିଶ୍ରଣ କରନ୍ତୁ। ସେ ପାଣି ମୁଦ୍ରା ପକେଇକି ହଳଦୀ ପକେଇକି ରାତି ସାରା ତାକୁ ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ, ଭିଜିବାକୁ ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ। ତାହାପରେ ଏକ ନୂତନ ପତ୍ର ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ଆପଣ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୁଅନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କୁ ଦୁଇଟି ଜିନିଷ ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି। ଏକ ତୁଳସୀ ପତ୍ର, ଆପଣଙ୍କର ନିଜ ତୁଳସୀ ଗଛରୁ ହିଁ ପତ୍ର ଆଣିବେ। ହଳଦିଆ ପତ୍ର ନୁହେଁ, କିଛି ଛିଣ୍ଡା ପତ୍ର ବି ନୁହେଁ। ଆପଣ ଏକ ସତେଜ ତୁଳସୀ ପତ୍ର ଆଣନ୍ତୁ। ପ୍ରଥମେ ପ୍ରଣାମ କରନ୍ତୁ ବୃନ୍ଦାବତୀ ମାଙ୍କୁ, ତାହାପରେ ପତ୍ର ଆଣନ୍ତୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ କେଉଁ ବାରରେ କରିବା ବା କେଉଁ ଦିନ? ଦିନଟି ହେଉଛି ଗୁରୁବାର। ତ ସମୟ କଥା ଯଦି କହିବା ସୂର୍ଯ୍ୟୋଦୟର ପ୍ରଥମ କିରଣ ଦେଖିବା ସମୟରେ ସବୁଠାରୁ ଶୁଭ ହୋଇଥାଏ। ତେଣୁ ଗୁରୁବାର ସକାଳେ ସୂର୍ଯ୍ୟୋଦୟ ପୂର୍ବରୁ ଉଠନ୍ତୁ, ସ୍ନାନ ସାରି ନିଅନ୍ତୁ, ଶୁଦ୍ଧ ବସ୍ତ୍ର ପରିଧାରଣ କରନ୍ତୁ। ଯଦି ପାରୁଛନ୍ତି ସ୍ନାନ ସାରି ହଳଦିଆ ରଙ୍ଗର ପୋଷାକ ପିନ୍ଧନ୍ତୁ। ତାହା ପରେ ହଳଦିଆ ପାଣିରେ ଭିଜି ରଖିଥିବା ମୁଦ୍ରାକୁ ବାହାର କରି ନିଅନ୍ତୁ। ତାହାପରେ ତୁଳସୀ ପତ୍ର ଗୋଟିଏ ନିଅନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ ଡାହାଣ ହାତ ପାପୁଲିରେ ତୁଳସୀ ପତ୍ର ରଖନ୍ତୁ। ଠିକ୍ କେନ୍ଦ୍ର ଜାଗାରେ ସେ ତୁଳସୀ ପତ୍ରରେ ମୁଦ୍ରାକୁ ରଖନ୍ତୁ। ଆଖି ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ, ନିଶ୍ୱାସ ନିଅନ୍ତୁ, ମନକୁ ଶାନ୍ତ କରନ୍ତୁ। କେବଳ ଶାନ୍ତ ରଖନ୍ତୁ ଏବଂ ଏହି ପତ୍ରକୁ ତୁଳସୀ ପତ୍ର ଡାହାଣ ହାତ ପାପୁଲିରେ ରଖନ୍ତୁ। ତାହା ଉପରେ ମୁଦ୍ରାକୁ ରଖନ୍ତୁ। ତାପରେ ମନକୁ ଶାନ୍ତ ରଖନ୍ତୁ, ମନରେ ଭକ୍ତିଭାବ ଜାଗ୍ରତ କରନ୍ତୁ। ତାହାପରେ 21 ଥର ଏହି ମନ୍ତ୍ରକୁ ଜପ କରନ୍ତୁ। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଶ୍ରଦ୍ଧାର ଆଉ ଭକ୍ତିର ସହ କରିବେ। ମନ୍ତ୍ରଟି ହେଉଛି ଓಂ ଶ୍ରୀ ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ନମଃ, ଓଂ ଶ୍ରୀ ବିଷ୍ଣୁ ନମଃ, ଓଂ ଶ୍ରୀ ତୁଳସୀ ନମଃ। ଏଠାରେ ତିନୋଟି ନାମ ଅଛି। ଏହି ତିନୋଟି ନାମ ଶକ୍ତିର ସଂଯୋଗ। ଯେତେବେଳେ ଏହି ତିନୋଟି ସଂଯୁକ୍ତ ହୁଏ ଧନର ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଏ। ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଧନ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି। ତାହାପରେ ପତ୍ର ଏବଂ ମୁଦ୍ରାକୁ ଏକ ହଳଦିଆ ରଙ୍ଗର କପଡ଼ାରେ ଗୁଡ଼ାଇ ରଖନ୍ତୁ। ଯଦି ନାହିଁ ହଳଦିଆ ରଙ୍ଗ ତେବେ ଆପଣ ଧଳା ରଙ୍ଗ କପଡ଼ା ନେଇପାରିବେ। ତାହାପରେ ତାକୁ
ଗଣ୍ଠି ବାନ୍ଧି ଦିଅନ୍ତୁ। ଯେଉଁଠାରେ ଆପଣ ଟଙ୍କା ରଖନ୍ତି ସେହି ସ୍ଥାନରେ ରଖି ଦିଅନ୍ତୁ। ଏପରି ଏକ କୋଣରେ ରଖନ୍ତୁ ଯେପରି ଆକୁ କେହି ଦେଖିବେ ନାହିଁ, ଛୁଇଁ ପାରିବେ ନାହିଁ। ଏହାକୁ କେବଳ ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନରେ ରଖିବେ ବା ହଲଚଲ ବା ଏଠି ରଖିଦେଲେ ଆଜି ତ କାଲି ନେଇକି ସେଠି ରଖିଦେବା, ସେମିତି ଭୁଲ ଆପଣମାନେ ବିଲକୁଲ ବି କରିବେନି। ଯେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ରଖୁଛନ୍ତି ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନରେ ହିଁ ରଖିବେ। ଆଉ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗୁରୁବାର ଦିନ ଯଦି ଆପଣମାନେ ଧୂପ ଦୀପ ଟିକେ ବୁଲେଇ ପାରିବେ ସେହି ସ୍ଥାନରେ ବହୁତ ଭଲ କଥା। ଝୁଣା ଯଦି ବି ସେମିତି ନ ପାରୁଛନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କ ମନ ଅସ୍ଥିର ହେଉଛି ବା ମନ ଭଲ ଲାଗୁନି, ସେ ସ୍ଥାନରେ ଯାଇକି ଛିଡ଼ା ହେଇକି ସେ କପଡ଼ା ଆଡ଼କୁ ଦେଖିକି ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ ଧ୍ୟାନ କରିବେ ଭକ୍ତିର ସହ। ଆପଣଙ୍କ ମନରେ ଯାହା ବି ଅଛି ତାକୁ ଦେଖିକି କହିବେ। ଏହା କରିବା ଦ୍ୱାରା ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ, ଯେମିତି ଆପଣମାନେ ଠାକୁର ଘରେ ପୂଜା କରନ୍ତି ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ, ସେହିପରି ସେ କପଡ଼ାକୁ ସେ ପୁଟୁଳିକୁ ଦେଖି ଆପଣମାନେ ପୁରା ଭକ୍ତିର ସହ ମାଙ୍କୁ ଧ୍ୟାନ କରିବେ। ତାପରେ କିଛି ଦିନ କରନ୍ତୁ, ଆପଣମାନଙ୍କ ଉପରେ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର କୃପା ସଦାସର୍ବଦା ରହିଥିବ। ଯଦି ଆମ ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଛି, ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଯଦି କିଛି ଭଲ କଥା କହିପାରିଛୁ, ଆମ ଦ୍ୱାରା ଯଦି ଆପଣଙ୍କର କିଛି ଭଲ ହୋଇପାରିଛି, ତେବେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍, ସେୟାର, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ। ଆଉ କମେଣ୍ଟରେ ଜୟ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଲେଖିବାକୁ ବିଲକୁଲ ବି ଭୁଲିବେନି।